Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا حبيب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إنه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيا ذا بمختتن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محن. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا مشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السباع شيخنا ورب أرواحنا في حديد الدين بالجود بخير أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد عليهم
علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bacaannya sampai halaman 223 yang sama, surah Yusuf ayat yang ke-94. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum. Halaman 223 surah Yusuf ayat yang ke-94. Bacaannya walamma fasalatil 'airu. Dah ketemu semuanya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma fasalatil 'airu qala abuhum inni la ajidu riha فلولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني
الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 57 Surah Ali Imran ayat yang ke-97 masih walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Halamannya halaman 57 Surah Ali Imran ayat yang ke-97 masih bacaannya walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang adalah membicarakan tentang mana yang lebih afdal, Mekah atau kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka pengarang rahimahullah beliau menyebutkan wa kaunu Makkah afdala. Maka yang pertama pendapat dari para ulama mengatakan kota Mekah itu lebih utama ketimbang kota Madinah Al-Munawwarah. Faqaulu aktsarul ulama, maka ini merupakan pendapat paling banyak ulama ka Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa Hab wa Ibn Hubayb wa Mutarrafin al Malikiyah. Ini merupakan kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya kota Mekah lebih utama daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Pendapat dari Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Wahab, Al-Imam Ibn Hubayb, Al-Imam Mutarraf, yang mereka tiga ulama ini merupakan ulama dalam madhab Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Bahkan para sahabat-sahabat yang senior seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Jabir bin Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Az-Zubair, Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhum, mereka pun sama berpendapat kota Mekah Al-Mukarramah lebih utama daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi tidak satu tanah yang di dalamnya terdapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan maqamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dibanding tanah selain tanah yang terdapat jasadnya Rasulullah SAW, maka kota Mekah Al-Mukarramah lebih utama daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Tetapi kalau sudah dibanding dengan tanah yang di dalamnya terdapat
jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tempat tersebutlah lebih utama ketimbang seluruh kota, seluruh tempat, seluruh negara di dunia. Kenapa demikian? Terdapat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa saja pangkatnya di hadapan Allah jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan Nabi itu afdalul khalqi 'alal itlaq, makhluk Allah yang paling utama secara mutlak dibanding semua makhluk Allah. Paling utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa waktu menghadapi Fir'aun, ini Fir'aun jarang sakit, hampir nggak pernah sakit. Resepnya apa? Makannya sedikit. Kalau kita kan habis makan ngemil, habis ngemil minum, gado-gado lain, ketoprak lain gitu, nasi goreng lain, makan lontong 5 dibilang belum makan nasi, padahal itu lontong jadi beras-beras juga sama. Ini subhanallah, ini Fir'aun jarang sakit. Kenapa demikian? Karena Fir'aun makannya tadi apa? Jarang makannya, sampai dia kalau buang air besar itu 40 hari sekali. Fir'aun tuh buang air besar 40 hari sekali. Kita kan sama sehari buang air besar, makan mulu gitu, pagi makan, siang makan, malam makan. Ini Fir'aun jarang buang air besar, dia buang air besarnya 40 hari sekali. Tapi pas Nabi Musa tongkatnya berubah menjadi ular, kemudian Nabi Musa ancam Fir'aun saat itu juga, maka dia buang air besarnya sehari 40 kali. Ketakutan dengan apa itu? Ketakutan dengan tongkat Nabi Musa. Kan dia nantangin Nabi Musa. 70.000 tukang sihir Fir'aun siap menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa nggak takut. 70.000 malah ketawa. Nabi Musa senyum. Sampai Nabi Harun nanya, wahai Musa, kok engkau menghadapi tukang sihir yang jumlahnya tadi berapa? 70.000, kok tawa-tawa aja, kok santai aja, senyum-senyum aja. Apa kata beliau? Saya sudah mencium keimanan dari tukang sihir seluruhnya. Subhanallah. Udah tahu bakal apa ini? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tukang sihir yang jumlahnya 70.000. Dilempar tuh sihirnya tuh. Nabi Musa Allah perintahkan, lempar tongkat engkau. Dilempar tongkatnya, berubah menjadi ular yang sangat besar, dimakanin semua tukang sihir Fir'aun yang jumlahnya 70.000 langsung mengatakan, kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun alaihissalam. Subhanallah. Jadi Nabi Musa udah tahu. Saat itu juga Nabi Musa ancam Fir'aun, engkau ini mau beriman gak? Dia bilang nggak mau. Ada kan ularnya jadi apa tuh? Tongkat jadi apa tuh? Jadi ular. Kalau enggak ini ular bakal makan engkau. Ketakutan. Saat itu juga dia berak-berak 40 kali sehari. Fir'aun tuh kerjaannya itu demikian. Nabi Musa waktu menghadapi Fir'aun baca doa dengan kalimat doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ini doa sunnah kita baca juga tuh. Sunnah kita baca manakala kita minta kepada Allah untuk dilapangkan dada kita, segala macam urusan biar mudah. Baca doa ini, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Nabi Muhammad belum minta untuk dilapangkan dadanya, sudah Allah katakan, alam nashrah laka sadra. Para ulama mengatakan Nabi Muhammad SAW dengan dasar ini pangkat beliau sangat lebih tinggi, lebih mulia ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah waktu Nabiullah Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah, Allah perintahkan, ya Musa ana rabbuka fakhla'na alaik, lepaskan kedua sendal engkau. Surah apa yang tadi itu? Lepasin kedua sendalnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW waktu Allah mi'rajkan, naik ke langit pertama, kedua, sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau masih mengenakan kedua sendalnya. Sampai beliau nggak kenakan hati, pengen buka sendalnya.
Allah bilang, wahai kekasih aku, la takhla'na alaik, jangan lepas kedua sendal engkau. Kenapa demikian tujuannya? Liyatasharrafa bihimal arsy wal kursi wal malaikah, agar menjadi mulia arsy, kursi, malaikat dengan sebab sendal engkau ini. Salah seorang ulama, Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, na'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sendalnya Nabi Muhammad itu afdalu wa a'zamu wa akramu minal malaikah wal kursi wa ghairiha minal makhluqat. Lebih sangat mulia, lebih agung, lebih sangat utama ketimbang semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau sendalnya aja lebih apa tadi? Lebih mulia. Fa kaifa bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah. Jadi demikian, Nabi Muhammad itu adalah afdalul khalqi alal itlaq, makhluk Allah yang paling apa tadi? Yang paling utama secara mutlak dibanding semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kota Madinah, kalau tanahnya terdapat jasadnya Rasulullah, maka itu tanah lebih mulia, lebih utama ketimbang semua tanah yang ada di seluruh negara dunia. Bahkan ketimbang kota Mekah Al-Mukarramah, kalau di dalamnya terdapat jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang yang kita bisa apa lihat? Mukjizat Nabi, Al-Quran udah sekarang. Yang lain udah nggak ada semua. Bulan terbelah jadi dua, kita nggak lihat. Terus apa lagi? Biawak bisa ngomong, kita kabur, bisa ngomong biawak. Bisa ngomong biawak sama Nabi tegur. Waktu ada orang Arabi, Arab gunung, dia datang bawa biawaknya hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia bilang, dia ngatain Nabi di hadapan sahabat yang banyak, lagi ngumpul sahabat, satu orang Arab gunung masih musyrik. Langsung dia bilang, ya Muhammad, anta akdzabu min nisa'in dawati lahjah. Wahai Nabi Muhammad, engkau lebih sangat pandai bersilat lidah, lebih sangat berdusta ketimbang perempuan-perempuan yang pandai mengucapkan kalimat-kalimat bagus. Marah semua sahabatnya. Sayyidina Umar marah. Sayyidina Umar kan keras, galak. Sayyidina Umar di masa musyriknya aja, kumisnya itu kalau lagi marah naik, nggak bisa diturunin oleh 40 orang yang badannya gede-gede, nggak bisa tuh, kumisnya doang tuh. Kita kan baplang doang gitu. Sayyidina Umar subhanallah, kumisnya kalau lagi marah naik, 40 orang yang gede-gede nggak bisa apa itu, turunin, subhanallah. Kakinya saking tingginya, kalau naik kuda Arab sama kita kan gede, kuda Arab kan gede-gede. Sayyidina Umar kalau naik tuh kakinya nyengser, saking apa itu? Saking tinggi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah, Sayyidina Umar luar biasa. Kalau lewat satu gang, setan sampai kabur nggak mau amprokan dengan Sayyidina Umar. Subhanallah ya. Sayyidina Umar kalau ada setan lewat, lihat ada Sayyidina Umar langsung apa? Langsung minggir, nggak mau amprokan. Ketakutan. Kalau kita kan kagak, kita yang takut. Udah baca kursi, udah kulhu dibaca, kita yang ketakutan. Ini subhanallah, ini para ulama demikian, sahabat demikian, sampai demikian tadi, tanah yang di dalamnya terdapat jasadnya Rasulullah SAW itu lebih afdal daripada semua tanah yang ada seluruh dunia. Jadi para ulama mengatakan tadi Mekah itu lebih utama daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Tapi ingat, kalau seandainya di tanah tersebut tidak terdapat jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jadi lebih afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketimbang nabi-nabi yang lain, bahkan dari semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya para ulama mengambil dalil dari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mengatakan dalam hadis yang sahih, annahu laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal. Tidaklah sebuah negara, semua daerah, setiap negeri nanti menjelang hari kiamat
akan dilewati oleh Dajjal. Dajjal ini luar biasa. Laut aja semata kakinya tuh. Di matanya ada kalimat kafara. Surganya Dajjal, nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal, surganya Allah. Nanti menjelang hari kiamat. Yang membunuhnya nanti Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah ini. Jadi yang membunuh Dajjal nanti adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dajjal ini bakal melewati semua negeri di seluruh dunia ini. Yang tidak akan dilewati oleh Dajjal adalah Mekkah wal Madinah, kota Mekkah dan kota Madinah al-Munawwarah. Dua kota yang tidak akan dilewati oleh Dajjal, yaitu kota Mekkah dan kota Madinah al-Munawwarah. Inilah keutamaan daripada kota Mekkah al-Mukarramah ketimbang daripada kota-kota yang lainnya yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, yaitu Syekh Al-Imam Afifuddin Abu Siyadah Abdullah bin Ibrahim bin Hasan Al-Hasani Al-Makki rahimahullah. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya wa dhahaba Malikun wa jumhur ashabihi wa aktsaru ahli Madinah wa ihda riwayataini an Ahmad rahimahumullah taala ila tafdilil Madinah alaiha. Imam Malik berpendapat, jumhur sahabat berpendapat, bahkan ulama kebanyakan yang ada di kota Madinah berpendapat Madinah lebih utama daripada kota Mekkah al-Mukarramah. Jadi ketimbang Mekkah, sebagian ulama terutama Imam Malik juga ulama dari kota Madinah berpendapat kota Madinah lebih utama daripada kota Mekkah al-Mukarramah. Dasarnya mana? Wastadallu ala dzalika bi ahaditsa. Mereka mengambil dalil dengan hadis. Yang pertama adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma baina qabri wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara kuburan aku dengan mimbar aku ada taman surga. Jadi antara makam Nabi dengan mimbarnya Nabi ada raudhah min riyadil jannah. Makanya orang yang pergi haji itu selalu ke raudhah itu, disempetin waktunya itu, sekalipun hanya sebentar doang, salat 2 rakaat, doa kepada Allah, minta kepada Allah sebentar doang. Karena antara makam Nabi Muhammad dengan mimbar Nabi Muhammad terdapat raudhah min riyadil jannah. Dasar dan hadis inilah maka para ulama mengatakan kota Madinah ini lebih utama ketimbang kota Mekkah al-Mukarramah. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya ada hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, Al-Madinah khairun min Mekkah. Kota Madinah itu lebih utama daripada kota Mekkah al-Mukarramah. Ada hadis Al-Madinah khairun min Mekkah. Kota Madinah lebih utama daripada kota Mekkah al-Mukarramah. Jadi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata bi Makkah ba'athahu Allahu minal aminina yaumal qiyamah. Orang yang meninggal di kota Mekkah al-Mukarramah nanti Allah bangkitkan dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang akan aman, yang selamat. Jadi orang yang meninggalnya di kota Mekkah al-Mukarramah, kan orang bayangkan kalau udah pergi haji apalagi yang tua pengennya mati di sono. Kenapa demikian? Ini ada hadis dari baginda Rasulullah SAW, orang yang meninggal di kota Mekkah al-Mukarramah nanti Allah bangkitkan dalam keadaan aman pada hari kiamat. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, orang-orang Quraisy mendapatkan sebuah kitab dengan bahasa Suryani. Ini bahasa yang terdapat di kitab Taurat. Ada bahasa Ibrani, ada bahasa Suryani. Ibrani yang ada di kitab Injil, sementara bahasa Suryani yang terdapat di kitab Taurat. Falam yadru ma fihi hatta qara'ahu rajulun minal yahudi fa idan fihi. Sampai mereka mengetahui isinya, ada satu orang Yahudi membaca itu kalimat, terjemahannya adalah anallahu dzu bakkah.
saya adalah Allah yang memiliki kota Mekah Al-Mukarramah. Khalaqtuha yauma khalaqtus samawati wal arda. Aku menciptakan Mekah pada hari aku ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi Mekah udah ada. Pas Allah ciptain 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sudah ada kota Mekah Al-Mukarramah. Wa sawwartu syamsa wal qamara. Dan pada hari aku telah membentuk matahari bulan, udah ada Mekah. Jadi Mekah udah ada duluan. Allah ciptain 7 lapis langit, Allah ciptain 7 lapis bumi, sudah ada kota Mekah Al-Mukarramah. Wa hafiztuha bi sab'ati amlakin hatfan la tazulu hatta yazul akhsyabuha. Aku jaga kota Mekah Al-Mukarramah dengan 7 malaikat, sudah pasti, subhanallah. Jadi Mekah dijaga oleh 7 malaikat. Bahkan turun malaikat yang sangat banyak di kota Mekah Al-Mukarramah itu. Sebab demikian, ini merupakan ketentuan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan mubarakun li ahliha fil ma'i wal laban. Kota Mekah diberkahi untuk ahlinya, orang-orang yang tinggal di kota Mekah, di dalam airnya, dalam susunya. Allah sudah berkahin. Semua makanan yang terdapat di kota Mekah Al-Mukarramah sudah Allah berkahi itu. Demikian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya demikian ulama mengatakan bahwasanya kota Mekah lebih utama daripada kota Madinah Al-Munawwarah. Bahkan pengarang rahimahullah dia mengatakan orang yang sabar menghadapi panasnya kota Mekah Al-Mukarramah, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara ala harri Makkah sa'atan min nahar taba'adat anhu jahannamu masirata mi'atai amin. Orang yang sabar menghadapi panasnya kota Mekah 1 jam saja di siang hari, maka neraka jahanam akan jauh daripada itu orang selama perjalanan 200 tahun. Kan Mekah luar biasa panasnya. Orang yang sabar menghadapinya nggak teriak panas, teriak istighfar, dibaca selawat, macam-macam dia baca zikir. Itu orang sabar menghadapi Mekah yang sangat panas. Sejam saja, kata Rasulullah SAW, taba'adat anhu jahannam masirata mi'atai am, akan menjauh daripada neraka jahannam selama perjalanan 200 tahun. Allah katakan tadi demikian, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah bagaimana mampunya? Mampu ada bekal, mampu juga ada kendaraan, mampu semuanya. Ada kendaraan, ada bekal. Ini orang sehat wa awal afiat, maka wajib baginya untuk mengerjakan ibadah haji. Bahkan Nabi ancam orang yang sehat afiat, dia mampu, kemudian dia sehat, dia mampu, ada bekal, ada kendaraan segala macam, dia nggak pergi haji. Nabi ancam, silahkan meninggalnya dalam keadaan Yahudi atau dalam keadaan Nasrani, falyamut Yahudiyan atau Nasraniyan. Karena Nabi ancam. Kenapa demikian? Ini satu rukun kefarduan yang mesti dikerjakan oleh muslim atau muslimah yang mampu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak
ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.